அனைவருக்கும் வணக்கம். சைக்காலஜி TNTET 2025 யூனிட் 4 பார்ட் A மோட்டிவேஷன் அண்ட் லேர்னிங் உந்துதலும் கற்றலும். உங்கள் அனைவரையும் விங் அகாடமி சார்பாக அன்போடு வரவேற்கிறேன். Presented and powered by S. Chanjo Prabhakar, psychotherapist. இந்த யூனிட்ல ஓவரால் வியூ பார்க்க போறோம். மோட்டிவேஷன் லேர்னிங் பார்க்கும்போது முதல் பகுதியா மோட்டிவேஷன் பார்க்கலாம். மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ். Internal process that initiates, directs and sustains behavior and drives learners to achieve goals. Simple definition. Maslow's hierarchy need பார்த்தீங்கன்னா psychological needs, physiological needs, safety needs, love and belongingness need, extreme need, and finally self-actualization needs. So we have 5 needs. An educational implication, we ensure basic needs are met for effective learning and promote self-esteem and personal growth. இதுல key note பார்த்தீங்கன்னா effective learning, self-esteem and personal growth. அது educational implication of Abraham Maslow's hierarchy of needs. அடுத்து level of aspiration பார்த்தீங்கன்னா learners goal setting based on the past success and failure. ஸோ the level of aspiration கடந்த காலத்தினுடைய ஒரு பாஸ்டோட சக்சஸ் ஃபெயிலியர் பற்றி இருக்கு. எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல் ஆஃப் அஸ்பிரேஷன்ல செட் அச்சீவபிள் எட் சேலஞ்சிங் கோல்ஸ், என்கரேஜ் பாசிட்டிவ் செல்ஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். Now we will also see the theories. So now we are seeing overall பார்க்குறோம். அடுத்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஓவரால் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக பார்க்குறோம். தியரிஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் எஜுகேஷன் இம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 காக்னிட்டிவ் தியரி பை ஜீன் பியாஜே. ஸ்டேஜஸ் சென்சரி மோட்டார், ப்ரீ ஆப்ரேஷனல், காங்கிரீட் ஆப்ரேஷனல் அண்ட் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல். கீ கான்செப்ட் schema, assimilation, accommodation and equilibrium. Implication பார்த்தீங்கன்னா teach according to developmental stages and encourage discovery learning. So encouraging research based learning. Second, we are going to see behaviorist theories. Number 1, Pavlov's classical conditioning, learning through association, stimulus response. So having connection with the stimulus and response, already you know about experiment with the dog, bell and food. Implication, use repetition and reinforcement. Then second, Skinner operant conditioning. Here main concept, reinforcement. It can be positive or negative, and punishment. Behavior is shaped by consequences. So according to Skinner, behavior is shaped by consequences. Implication, use reward to strengthen desired behavior. Use reward to strengthen desire. So sometimes they ask indirect question also. Let us be careful. They're asking that they give some example. Teacher gives something gifted to a student to study. So in which category it comes, theory comes, they may ask like that. So let us be ready to connect with the real life examples. Then thought-like connectionism. So Thontic connectionism theory, law of effect, satisfying responses are learned, and law of readiness, law of exercise.
Implication, practice and feedback are crucial. And third, we are going to see important theory, constructive theory by John Dewey. Learning through experience and reflection. Learners actively construct knowledge. Education implication, embrace experiential learning group activities. The fourth theory, humanistic theory by Carl Rogers. It emphasizes on personal growth, self-concept, and teacher as facilitator. Educational implication, create a supportive, student-centered environment. So each line, let us take a note of it. It can become a question. உந்துதலும் கற்றலும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். இதுக்கான விளக்கம், உந்துதலுடைய விளக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, நடத்தையை தொடங்கி வழிநடத்தி தக்க வைக்கும் ஒரு அக செயல்முறை தான் உந்துதல் சொல்கிறோம். கற்றவர்களை இலக்குகளை அடைய தூண்டுகிறது. மாஸ்லோவுடைய தேவைகள் பார்த்தீங்கன்னா படிநிலை, உடல் ரீதியான தேவைகள், பாதுகாப்பு தேவைகள், அன்பு மற்றும் சேதல் பற்றிய தேவைகள், அடுத்து மதிப்பு தேவை, தன்னிறைவு. அடுத்து லெவல்ஸ் ஆஃப் அஸ்பிரேஷன் பார்க்குறோம். ஆர்வத்தின் நிலை, கற்றவரின் கடந்த கால வெற்றி தோல்வியின் அடிப்படையில் இலக்குகளை நிர்ணயித்தல். அடுத்து கல்விசார் தாக்கம், எஜுகேஷன் இம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடையக்கூடிய மற்றும் சவாலான இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், நேர்மறையான சுய எதிர்ப்புகளை ஊக்குவித்தல். நேர்மறையான சுய எதிர்பார்ப்புகளை ஊக்குவித்தல். பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதிர்பார்க்கிறது. அடுத்து லேர்னிங் தியரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கற்றல் கோட்பாடுகள் மற்றும் கல்விசார் தாக்கங்கள். நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா அறிவுசார் கோட்பாடு, காக்னிட்டிவ் தியரி பை ஜீன் பியாஜே. நிலைகள் பார்த்தீங்கன்னா புலன் இயக்க நிலை, முன் செயல்பாட்டு நிலை, பருப்பொருள் செயல்பாட்டு நிலை, முறையான செயல்பாட்டு நிலை. ஆங்கிலத்தில் சென்சரி மோட்டார், ப்ரீ ஆபரேஷனல், கான்கிரீட் ஆபரேஷனல், ஃபார்மல் ஆபரேஷனல் சொல்கிறோம். முக்கிய கருத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீமா, தன்மைப்படுதல், ஒருங்கமைதல், சமநிலைப்படுதல். ஆங்கிலத்தில் ஸ்கீமா, அசிமுலேஷன், அக்கமடேஷன் அண்ட் எக்விலிபிரியம். தாக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் இம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் வளர்ச்சி நிலைக்கு ஏற்ற கற்பித்தல், கண்டுபிடிப்பு கற்றலை ஊக்குவித்தல். அடுத்து 2வது தியரி பார்த்தீங்கன்னா நடத்தை சார்ந்த கோட்பாடுகள், பிஹேவியர் தெரப்பி தியரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவுலோஸ் செவ்வியல் நிபந்தனைப்படுத்துதல், பவுலோ கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங், தொடர்புபடுத்துதல் மூலம் கற்றல், லேர்னிங் த்ரூ அசோசியேஷன், தூண்டல் துலங்கல், ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ். தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப பயிற்சி மற்றும் வலுவூட்டலை பயன்படுத்துதல். அடுத்து ஸ்கின்னர் செயல்படு நிபந்தனைப்படுத்துறதுன்னா ஸ்கின்னர் ஆபரேஷன் கண்டிஷனிங். இது நடத்தைசார் கோட்பாடு வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா வலுவூட்டல், நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை, தண்டனை, ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட். நடத்தையானது அதன் விளைவுகளால் வடிவமைக்கப்படுகிறது. பிஹேவியர் இஸ் ஷேப்ட் பை கான்சிக்வென்சஸ். தாக்கம், கல்வியல் சார்ந்த தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா விரும்பிய நடத்தையை வலுப்படுத்த வெகுமதிகளை பயன்படுத்துதல். இதான் தாக்கம். அடுத்து தாண்டை கூட இணைப்புவாதம், தாண்டை கூட கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விளைவு விதி, திருப்திகரமான துலங்கல்கள் கற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. லா ஆஃப் எஃபெக்ட், சாட்டிஸ்ஃபையிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் லேர்ன்ட். ஆயத்த விதி, பயிற்சி விதி. ஆங்கிலத்தில் லா ஆஃப் ரெடினஸ், லா ஆஃப் எக்ஸசைஸ். தாக்கம், பயிற்சி மற்றும் பின்னூட்டம் மிகவும் முக்கியம். அடுத்து 3வது கோட்பாடு பார்த்தீங்கன்னா
கட்டமைப்புவாத கோட்பாடு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் தியரி பை ஜான் டூயி. அனுபவம் மற்றும் அசைபோடுதல் மூலம் கற்றல், லேர்னிங் த்ரூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன். கல்வி சார்ந்த தாக்கம், அனுபவ கற்றல் மற்றும் குழு நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல். நான்காவது கோட்பாடு மனிதநேய கோட்பாடு ஹியூமனிஸ்ட் தியரி பை கார்ல் ரோஜர். தனிப்பட்ட வளர்ச்சி, சுய கருத்து ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தல். ஆசிரியர் ஒரு எளிதாக்குவர், டீச்சர் அஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டர். கல்வி சார்ந்த தாக்கம், ஆதரவான மாணவரை மையப்படுத்திய சூழலை உருவாக்குதல். Key concept in motivation and learning பார்க்க போறோம். This section explores the fundamental foundational principles of motivation and learning, highlighting their interconnectedness and the impact they have on educational success. Understanding these concepts is crucial for fostering and engaging learning environment that inspires both students and educators. So motivation learning is very, very important and highlights interconnectedness and the impact they have on education success. So motivation has a vital role on education. That is a very keynote of this idea. மற்றும் கற்றலில் உள்ள முக்கிய கருத்துக்கள். இந்த பகுதி உந்துதல் மற்றும் கற்றலின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை ஆராய்கிறது. இவை இரண்டும் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை என்பதையும் கல்வி வெற்றியின் மீது அவை ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தையும் இது எடுத்து காட்டுகிறது. இந்த கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வது மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் ஊக்குவிக்கும் ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய கற்றல் சூழலை உருவாக்குவதற்கு மிகவும் அவசியமானது. எனவே ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் இணைக்க இந்த மோட்டிவேஷன் பெற்ற உந்துதல் மிகவும் அவசியமானது. ஆஃப் மோட்டிவேஷன் எப்படி பார்த்தோம் நம்ம மைண்ட் மேப்ல, இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம். டெஃபினிஷன். Motivation refers to the internal and external factors that driven an individual to behave in a particular way, pursue a goal or achieve a certain level of performance. Importance. Motivation plays a crucial role in learning, achievement and overall well-being. So motivation is important for learning, achievement and overall well-being. Definition of motivation. There are three. Drive theory. Motivation is driven by physiological needs such as hunger, thirst and fatigue. Incentive theory. We can call it a external motivation. Other word. Motivation is driven by external rewards and punishments. Then instinct motivation. Other name, internal motivation. Motivation comes from within, driven by personal interest, enjoyment and satisfaction. உந்துதலின் பொருள் வரையறை. உந்துதல் என்பது ஒரு தனிநபரை குறிப்பிட்ட வழியில் செயல்பட, ஒரு இலக்கை பின்தொடர அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்திறனை அடைய தூண்டும் அக மற்றும் புற காரணிகளை குறிக்கிறது. முக்கியத்துவம். கற்றல், சாதனை மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வில் உந்துதல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உந்துதலின் விளக்கங்கள். உந்துதல் கோட்பாடு டிரைவ் தியரி. உந்துதல் என்பது பசி, தாகம் மற்றும் சோர்வு போன்ற உடலியல் தேவைகளால் இயக்கப்படுகிறது. ஊக்க கோட்பாடு. இன்சென்டிவ் தியரி. உந்துதல் என்பது வெளிப்புற வெகுமதிகள் மற்றும் தண்டனைகள் இயக்கப்படுகிறது. உள்நோக்க உந்துதல். இன்ஸ்டிங்க்ட் மோட்டிவேஷன், இன்னொரு பேர் இன்டர்னல் மோட்டிவேஷன். தமிழ்ல அக உந்துதல் சொல்லலாம். உந்துதல் என்பது தனிப்பட்ட ஆர்வம், மகிழ்ச்சி மற்றும் திருப்தி ஆகியவற்றால் உள் மனதிலிருந்து வருகிறது. Power of motivation in learning. Motivation is crucial for enhancing student engagement and participation, directly influencing academic achievement and personal growth. So motivation helps for academic achievement and personal growth.
A motivated learner is more likely to pursue challenges and develop resilience, learning to improve learning outcomes and lifelong success. So for lifelong success, it helps a lot. A motivated learner moves towards lifelong success. கற்றலில் உந்துதலின் சக்தி. கற்றலில் மாணவர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் பங்களிப்பை மேம்படுத்த உந்துதல் மிகவும் அவசியமானது. இது கல்விசார் வெற்றி மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை நேரடியாக பாதிக்கிறது. உந்துதல் கொண்ட ஒரு மாணவர் சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் நெகிழ்வுத்தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ளவும் அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. இது மேம்பட்ட கற்றல் விளைவுகளுக்கும் வாழ்நாள் முழுவதும் வெற்றி பெறுவதற்கும் வழிவகுக்கிறது. எனவே உந்துதல் என்பது கல்வியில் முக்கியத்துவம் வாய்க்கிறது, அதே நேரத்தில் வாழ்நாள் முழுவதும் வெற்றி பெற உதவியாக இருக்கிறது. ஸோ மாஸ்லோஸ் ஹைரார்கி நீட் எப்படி பார்த்துட்டோம், திருப்பி நம்ம பார்க்குறோம். ஓவர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா, it is physiological need, basic needs such as food, water and shelter, safety needs, security, stability and protection, love and belongingness needs, social relationship, love and belongingness, esteem needs, self-esteem, recognition and respect, self-actualization needs, personal growth, creativity and self-fulfillment. So you can also see the picture just to remember the theory of Maslow. மாஸ்லோவின் தேவைகள் படிநிலை. உடல் தேவைகள், உணவு, நீர் மற்றும் இருப்பிடம் போன்ற அடிப்படை தேவைகள். பாதுகாப்பு தேவைகள், பாதுகாப்பு, நிலைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வு. அன்பு மற்றும் சேர்தல் தேவைகள். சமூக உறவுகள், அன்பு மற்றும் குழுவில் சேர்தல். மதிப்பு தேவைகள், சுயமரியாதை, அங்கீகாரம் மற்றும் மரியாதை. தன்னிறைவு தேவைகள், தனிப்பட்ட வளர்ச்சி, படைப்பாற்றல் மற்றும் சுய நிறைவு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம், ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையான தேவைகள் உணவு, இருப்பிடம், நீர், இந்த விஷயங்கள் அடிப்படை கிடைக்கும் பொழுதுதான் அதுக்கடுத்து பாதுகாப்பு பற்றி யோசிப்பான். பாதுகாப்பு கிடைச்ச பிறகுதான் அன்பு, உறவை பற்றி யோசிப்பான். இது கிடைச்ச பிறகுதான் அச்சீவ், சாதனை பற்றி யோசிக்கிறான். இது முடிச்ச பிறகுதான் கடைசியா தன் நிறைவுங்கிறது. எனவே ஒன்றை நிறைவு செய்யாமல் மற்றொன்றுக்கு போக முடியாது என்பதுதான் இந்த மாஸ்லோ தேவை படிநிலை உடைய கோட்பாடுடைய முக்கிய கருத்து. Education implication. So education implication of Maslow theory: meeting basic needs, ensuring students' basic needs are met, facilitate learning, creating a supportive environment, fostering a sense of safety and love, belonging in the classroom, promoting self-esteem, encouraging students to develop self-esteem and confidence, encouraging personal growth, providing opportunities for students to explore their interests and develop their talents. So in short, we can say basic needs like meeting essential needs, enhance student for focus and engagement. Biological belongingness, fostering relationship improves. Then collaboration among students, self-esteem. Self-esteem, confident in impact on students' motivation to learn effectively. Then growth mindset, encouraging growth motivates students to reach their potential. கல்விசார் தாக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன்ல இப்போ ஷார்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா, மாணவர்கள் திறன்பட கற்க அவர்களின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அடுத்து ஆதரவான சூழலை உருவாக்குதல். வகுப்பறையில் பாதுகாப்பு, அன்பு மற்றும் சேர்ந்து இருத்தல் உணர்வை வளர்க்க வேண்டும். சுயமரியாதையை மேம்படுத்துதல். மாணவர்கள் சுயமரியாதை மற்றும் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்க ஊக்குவித்தல். தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல். மாணவர்கள் தங்கள் கனவை நிறைவடைய செய்தல். அடிப்படை தேவைகள் பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமா, அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது மாணவர்களின் கவனம் மற்றும் ஈடுபாட்டை மேம்படுத்துகிறது. உறவுகளை வளர்ப்பது மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துகிறது. சுயமரியாதை, தன்னம்பிக்கை மாணவர்களின் திறம்பட கற்கும் உந்துதலை பாதிக்கிறது. வளர்ச்சி மனப்பான்மை, growth mindset,
வளர்ச்சி ஊக்குவிப்பது, மாணவர்கள் தங்கள் திறனை அடைய உந்துதல் அளிக்கிறது. The learning process, 4 essential steps. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 1 இன்ஸ்பிரேஷன். Inspire curiosity to initiate a passion for learning. Step 2 engagement. Actively participate in the learning process for deeper understanding. Then step 3 mastery. So mastery we take achieve proficiency through practice and continuous feedback. Step 4 application. Implement knowledge in real world scenarios to reinforce learning. செயல்முறை 4 அத்தியாவசியமான படிகள் இருக்கு. படி 1 தூண்டுதல், கற்பதில் ஆர்வத்தை தூண்டி அதற்கான தீராத தாக்கத்தை உருவாக்குதல். இரண்டாவது படி ஈடுபாட்டுடன் கற்றல், கற்றல் செயல்பாட்டில் தீவிரமாக பங்கேற்பதன் மூலம் ஆழமான புரிதலை பெறுதல். மூன்றாவது படி தேர்ச்சி, தொடர்ச்சியான பயிற்சி மற்றும் பின்னூட்டத்தின் மூலம் ஒரு தலைப்பில் புலமை பெறுதல். நான்காவது படி நடைமுறைப்படுத்துதல், கற்ற அறிவை நிஜ வாழ்வில் பயன்படுத்துவதன் முதல் கற்றலை வலுப்படுத்துதல். அதாவது நிற்க அதற்கு தக என்று சொன்ன வள்ளுவரின் கூற்றுக்கிணங்க நாம் கற்றுக்கொண்டதை நடைமுறைப்படுத்துவதுதான் இதனுடைய கடைசி படிநிலையாக இருக்கிறது. Level of aspiration. Level of aspiration, the level of performance or achievement that an individual strives for and aims to attain. Importance. Level of aspiration plays a crucial role in motivation, goal setting and achievement. Key factors influencing aspirations. Personal factors, individual interests and passions shape goals. Personal achievements drive future aspirations. Safety, efficiency influence confidence and choices. So environmental factors, supportive family enhance educational ambitions. Community resources provide learning opportunities. School environment fosters positive engagement. The factors influencing level of aspiration. Past experiences. Previous success and failure can influence an individual's level of aspiration. Self-efficiency, an individual's belief in their ability to achieve a particular goal or level of performance. Feedback. Feedback from others can influence an individual's levels of aspiration. So these are the 3 factors: past experience, self-efficiency and feedback. Summary. Motivation is a complex and multifaceted concept that is influenced by various internal and external factors. நோக்கத்தின் நிலை தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா level of aspiration. நோக்கத்தின் நிலை ஒரு நபர் அடைய விரும்பும் அல்லது குறிக்கோளாக கொள்ளும் செயல்திறன் அல்லது சாதனை நிலையாகும். முக்கியத்துவம். நோக்கத்தின் நிலை உந்துதல், இலக்கு நிர்ணயம் மற்றும் சாதனை ஆகியவற்றில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நோக்கத்தை பார்க்கும் முக்கிய காரணிகள், தனிப்பட்ட காரணிகள், சுற்றுப்புற காரணிகள். தனிப்பட்ட காரணிகள் பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் ஒருவரின் ஆர்வங்களுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் அவர்களின் இலக்குகளை உருவாக்கின்றன. தனிப்பட்ட சாதனைகள், கடந்த கால சாதனைகள் எதிர்கால நோக்கங்களை உருவாக்குகின்றன. சுயத்திறன் நம்பிக்கை, தன்னம்பிக்கை ஒருவரின் தேர்வுகள் மற்றும் திறனை பாதிக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப ஆதரவு 1, ஆதரவான குடும்ப சூழல் கல்வி நோக்கங்களை மேம்படுத்துகிறது. 2வது சமூக வளங்கள், சமூகத்தில் கிடைக்கும் வளங்கள் கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. 3 பள்ளி சூழல், பள்ளியின் சூழல் நேர்மறையான ஈடுபாட்டை வளர்க்கிறது. நோக்கத்தின் நிலையை பாதிக்கும் காரணிகள் 3 விஷயங்கள்: கடந்த கால அனுபவங்கள், சுயதர நம்பிக்கை, பின்னூட்டம். கடந்த கால அனுபவங்கள், கடந்த கால வெற்றிகள் மற்றும் தோல்விகள் ஒருவரின் நோக்கத்தின் நிலையை பாதிக்கிறது. சுயதர நம்பிக்கை, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அல்லது செயல்திறனின் நிலையை அடைய முடியும் என்ற ஒருவரின் நம்பிக்கை. பின்னூட்டம், மற்றவரிடமிருந்து வரும் பின்னூட்டம் ஒருவரின் நோக்கத்தின் நிலையை பாதிக்கலாம். சுருக்கம். உந்துதல் என்பது ஒரு சிக்கலான மற்றும் பல பரிமாணங்களை கொண்ட
ஒரு கருத்தாக்கம் ஆகும். இது பல்வேறு அக மற்றும் புற காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. Practical studies for motivation. Practical studies for motivation. Maslow's theory, understanding needs to foster students' motivation. Second, collaborative learning, encouraging teamwork, enhances engagement and motivation. Third, positive reinforcement. Positive reinforcement, recognizing achievements, boosts self-esteem and motivation. So practically we use theory, particularly Maslow's theory, and collaborative learning, positive reinforcement. So when you practice motivation, we use these three kind of concepts. உந்துதலுக்கான நடைமுறை உத்திகள். மாஸ்லோவின் கோட்பாடு மாணவர்களின் தேவைகளை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் உந்துதலை வளர்த்தல், கூட்டுறவு கற்றல், குழு பணியை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ஈடுபாட்டை உந்துதலையும் அதிகரித்தல், நேர்மறை வலுவூட்டல், சாதனைகளை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் சுயமரியாதை மற்றும் உந்துதலை மேம்படுத்துதல். Significance of motivation. The motivation உடைய significance பார்ப்போம். Let's see. And also we are going to see important question that we expect for the exams. So motivation plays a crucial role in enhancing student engagement and driving educational success in learning environment. Summary. Initiating, directing and sustaining behavior is the primary focus of motivation in the context of education. Abraham Maslow proposed the hierarchy of needs theory. According to Maslow, self-actualization is the highest level in the hierarchy of needs. In Maslow's theory, physiological need must be fulfilled first. Educational implication of Maslow's theory includes creating a safe and supportive learning environment. The term level of aspiration refers to the target a person sets for future performance. உந்துதலின் முக்கியத்துவம் கற்றல் சூழலில் மாணவர்களின் ஈடுபாட்டை அதிகரிப்பதிலும் கல்வி வெற்றியை உந்துவதிலும் உந்துதல் முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது. முக்கிய கருத்துகள் சம்மரி. கல்வியின் பின்னணியில் நடத்தைக்கு ஒரு தொடக்கத்தை கொடுத்து அதை வழிநடத்தி நிலைநிறுத்துவதே உந்துதலின் முக்கிய நோக்கம். ஆபிரகாம் மாஸ்லோ தேவைகளின் படிநிலை கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தார். ஆபிரகாம் மாஸ்லோ தேவைகளின் படிநிலை கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தார். மாஸ்லோவின் கூற்றுப்படி தன்னை உணர்தல் செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் என்பது தேவைகளின் படிநிலையில் மிக உயர்ந்த நிலையாகும். மாஸ்லோவின் கோட்பாட்டில் உடலியல் தேவை முதலில் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். மாஸ்லோவின் கோட்பாட்டின் கல்விசார் தாக்கம் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆதரவான கற்றல் சூழலை உருவாக்குவதையும் உள்ளடங்கியது. நோக்கத்தின் நிலை லெவல் ஆஃப் அஸ்பிரேஷன் என்ற சொல் ஒரு நபர் எதிர்கால செயல்தற்கான நிர்ணயிக்கும் இலக்கை குறிக்கிறது. வரும் பகுதியில் பார்ட் ஏ நம்ம பார்ட் ஏல மோட்டிவேஷன் பற்றி பார்த்தோம், லேர்னிங் பற்றி பார்த்தோம். யூனிட் 4 பார்ட் பியில் லேர்னிங் தியரிஸை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம்.